Μία βεβαιότητα όσον αφορά την κατάταξη μεταξύ του και του κόμματος, όπως θα δείτε σε λίγο. Όσον αφορά το θέμα των ευρώ, όπως πιστεύαμε, υπάρχει θρύλος στο θέμα της αυτοδυναμίας. Αυτή τη στιγμή η εκτίμασή μας δίνει για το ΣΥΡΙΖΑ δίνει 150 έδρες. Που ενδέχεται να γίνει το φαινόμενο είναι 151. Δεν παίζονται με την άλλη φορά που κάθομαι γελάγαμε. Τώρα που κερδίσαμε κλαίνε ρε. Some people have waited their entire lives for the left to win power. We've been covering this crisis for years, but what nobody understands yet is that they've just started an economic war. Over the last 5 years, life really sucked. I will tell you numbers in order to understand. $1.5 million unemployed. Over 50% unemployment for the young. More than 5,000 suicides. The past 5 years destroyed the hospitals, the schools, destroyed families. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό. This is the birthplace of democracy. But Alexis Tsipras, the new Prime Minister, is about to find out the limits of democracy when it's up against the financial elite of Europe. Θα κάνουμε διεθνή καριέρα. Γιατί το εγχώριο αποκλείεται. People for the first time are feeling proud of the fact that a minister and a prime minister are actually standing up to the European elites. When it comes to standing up to Europe, nobody's ever done it the way the new finance minister, Yanis Varoufakis, is about to. Με αυτή την, αν θέλετε, και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαφρά δομημένη επιτροπή, δεν έχουμε στόχο να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Greece owes the European Union, the IMF and the ECB, together known as the Troika, about 250 billion euros. And Varoufakis just told them to get lost.
No conclusion, no response. How are you doing? When we meet him in London, Varoufakis seems certain that by playing hardball, he can force a quick deal. There will be a deal that within a very short space of time is going to make it perfectly clear to everyone that Greece can play along the rules, within the rules, and in a way that puts the Greek crisis away once and for all. Within hours, the exact opposite happens. The European Central Bank drops a bombshell. From now on, the Greek banks are on life support, and millions of people are terrified they're going to lose their savings. Europe wants this state-owned port to be sold off to repay Greece's debts. The country pushing for the hardest measures is Germany, led by Angela Merkel. And the workers think she wants to destroy their jobs. Ποια είναι η γνώμη σας για τη Μέρκελ? Θα φανεί τώρα η γνώμη μας καλύτερα από τις διαπραγματεύσεις τωρινές. Δηλαδή? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη Μέρκελ. Δεν γίνει κάτι καλά. Τι φοβάσαι για τη Μέρκελ? Δεν γίνει κάτι καλά. Τι πώς για να μιλήσουμε? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κυρία. Σε έναν απόγονο του Χίτλερ να μιλήσετε και να πείτε τι ρε? Ότι δανειστείτε για να χρωστάτε πιο πολλά? Ποιο είναι το μέλλον των παιδιών σας αύριο? Να ζήσουν ελεύθερα. Τα αυτονόητα. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Περίμενε, άστο. Η Γερμανία να ανοίξει τα μάτια της και να αγκαλιάσει την Ευρώπη να τη βλέπει και στα καλά και στα κακά. Όχι μόνο όπου είναι λιτότητα η Ελλαδίτσα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και όπου είναι τα καλά να είναι οι υπόλοιποι. Εντάξει, αυτό είναι το όλο ρεζουμέ. Οι μισθοί εκεί πάνε 3.000 για 5 ώρες και εδώ να σε έχουν 24 ώρες χωρίς έψιμο. Δεν γίνονται αυτά. Είναι... Τι θα κάνεις, Until 2000, the society was like a body, like a human, sitting in a couch, watching TV, Coca-Cola, pizza, chips, and seeing TV. Now, they took the couch. 1, 2, 3, Ebbros is a self-organized squad. It's open to every artist to play. And it's not about money, it's about art and life and being together and resisting. Παρόλο που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καπιταλισμός δεν έπεσε. Ναι. Και ώσπου να φύγει ο καπιταλισμός, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καπιταλισμός χρειαζόμεθα διάφορα πράγματα, έχουμε ανάγκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. More than half of all young Greeks don't have a job. In the squats and occupations, they found alternative ways to live. Many have totally given up on politics. Αλλά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μια κυβέρνηση μπορεί να μας σώσει. Γιατί η κυβέρνηση θα κάνει πολλές φορές πίσω προκειμένου να μπορέσει να διαπραγματευτεί με τον Dijsselbloem και με την Μέρκελ. Είμαστε σάρκα από την σάρκα του λαού. Ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Σε αυτό το σύνταγμα ορκιστήκαμε, αυτό το σύνταγμα θα υπηρετήσουμε και θα το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού. With this speech, Tsipras promises to defy the lenders, raise wages,
cut taxes for the poor. From now on, it's Greek democracy versus the Eurozone. Από την πλατεία Συντάγματος, την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, από τον Εύρο μέχρι τα Κύθυρα, από όλη την Ελλάδα, στέλνουμε ενωμένοι ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν εκβιαζόμαστε. Where the shouting happens is a control room. Now we're going on. It started. Καλησπέρα, Ελλήνια, κυρίες και κύριοι, με το σύνθημα «Ανάσα αξιοπρέπειας», χιλιάδες πολίτες, αψηφώντας το τσουκτερό κρύο, έχουν έρθει εδώ για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στην κυβέρνηση και να διαδηλώσουν κατά τα μέτρα της σκληρής λιτότητας. Πάρα πολλά πλακάτ αναγράφονται στα ξένα, θέλοντας έτσι να δώσουν ένα πιο ηχηρό μήνυμα στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βρίσκονται εδώ στη χώρα μας. Δίπλα μου έχω ένα κύριο ο οποίος έχει αναγράψει στα ξένα στο πλακάτ. Τι γράφετε? Στα γερμανικά, Άγγελα, πάρ' τα παπάρια μας. But for all the defiance, the harsh reality of bankruptcy is looming. Tsipras has just 4 days left to negotiate an extension to the bailout, something he promised never to do. I have no doubt that there's going to be a very collegial discussion, and hopefully at the end of this we'll come out with some white smoke. Only a few of us know the real problem. In a panic, fearing they'll lose their savings, Greeks have pulled 8 billion euros out of the banks in 20 days. To stop it, Varoufakis is forced to accept whatever's on the table. Δεν τελείωσε και τυπικά μόνο για την Ελλάδα. This deal is so terrible it causes immediate tensions within Syriza. Είναι επίσης σαφές, πέραν της Τρόικας, και τα μνημόνια αποτελούν παρελθόν. Να λέμε την αλήθεια έτσι όπως είναι. Ψηφίσαμε μνημονιακά πράγματα. Να το πούμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς? Ας το πούμε και αυτό. Ας γίνει συζήτηση, αλλά να γίνεται ανοιχτή συζήτηση δημόσια με βάση τα δεδομένα. One of Syriza's negotiators has to explain to the members what's gone wrong. It was exhausting, and because I'm an academic, apart from what I'm doing at the moment, it was very difficult facing people who wouldn't counter arguments with other arguments, who would say, well, these are the rules, take it or leave it. People in Piraeus begin to understand how hard it's going to be to save the port. Ποια είναι η Ελλάδα που τη συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, που την έχουν κατασπαράξει, την έχουν κατακλέψει? Εμείς είμαστε απόγονοι θεών. Θέλουν, δεν θέλουν, δεν μπορούν να μας υποκύψουν. Είμαστε αυτοί που μας χρωστάνε και όχι εμείς που χρωστάμε. Πάρ' τη Μέρκελ τώρα! Probably we are the only country in the world
that we pay our creditors with our blood.